پاکستان اور بھارت کی قیادت نے صحیح وقت پر جنگ بندی کی، ورنہ تباہی ہوتی، لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ مجھے فخر ہے تاریخی فیصلے پر پہنچنے میں امریکہ نے دونوں ملکوں کی مدد کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکی صدر نے کہا کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اس پر بات کریں گے، دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں۔ مودی کا دماغ کس طرح ٹھکانے آیا، امریکی ٹی وی نے اندر کی بات بتا دی۔ حساس معلومات ملنے کے بعد امریکی نائب صدر نے بھارتی وزیر اعظم کو فون کیا، بتایا کشیدگی جاری رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ نریندر مودی پر براہ راست رابطہ کرنے پر زور دیا، بات نہ بنی تو امریکی وزیر خارجہ نے خود رابطے شروع کیے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی معاہدے کا مسودہ تیار کرنے میں امریکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ بھارت کو عبرتناک شکست، پاکستان میں آج یوم تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی کامیابی پر فوجی قیادت کو خراج تحسین۔ قوم سے خطاب میں کہا ملک کی سلامتی جان سے بھی زیادہ عزیز، کوئی خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ بھارتی تنصیبات 1.5 گھنٹے میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ بھارتی رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے۔ سیز فائر کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکہ، سعودی عرب، چین اور ترکی سمیت دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی تاریخی فتح، بھارت کو عبرتناک شکست، سیز فائر پر مجبور، طاقت کے نشے میں بدمست دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر تیار ہو گئے۔ پاکستان کی تصدیق، امریکی صدر ٹرمپ کا خیر مقدم، کہا دونوں ملکوں نے دانش مندی سے کام لیا، فیصلے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا شام 4:30 بجے سے دونوں ملک جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ بی جی ایم اوز کے درمیان 12 مئی کو صبح 11:30 بجے بات چیت ہو گئی۔ امریکی ثالثی میں پاک بھارت جنگ بندی خوبصورت شراکت داری کا نتیجہ قرار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا مصالحت جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کی ثالثی میں کی گئی۔ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی دیر پا ہوگی۔ جنگ بندی کے لیے امریکہ اور دیگر دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا خطے میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ ایک بار پھر پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر آزادانہ شفاف انکوائری کا مطالبہ، کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جج بنیں اور فیصلہ سنا کر بمباری شروع کر دیں۔ سیز فائر کے باوجود بھارت مکاری سے باز نہ آیا۔ راولہ کوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے گولہ باری، 2 شہری زخمی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ علاقوں میں بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہماری افواج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہے۔ افواج پاکستان کی بہادری نے فتح سے ہمکنار کیا، ہم نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ازلی دشمن کو بدترین شکست پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، مشکل وقت میں ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پوری طاقت کے ساتھ بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، دشمن کو جو خوش فہمی تھی اب دور ہو گئی۔ دنیا کہہ رہی ہے انڈیا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارت سے سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات ہوگی، کشمیر کا مسئلہ بھی زیر غور آئے گا۔ سیز فائر بڑی کامیابی، بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا، ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہر قسم کا جواب دینا جانتے ہیں۔ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بلاول بھٹو کا پاکستان کے عوام، افواج اور ایئر فورس کو خراج تحسین۔ سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان ہمیشہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کا کہہ رہا ہے، بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مودی نے خود کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کے میزائل حملوں کے بعد بھارت پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی پر مجبور ہوا، نہ روکنے والے میزائلوں کی بوچھاڑ نے انڈین آرمی کے ہوش اڑا دیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترکی سے رابطہ کیا،
सफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन जंग बंदी के तफसीलात मंजर आम पर ले आए। BBC के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की भारत पर बरतरी की तस्दीक कर दी। बरतानवी सहाफी एंडरसन ऑथर जॉन ने कहा, भारत को ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े, दुश्मन का गरूर पाश पाश। पाक फौज ने छट्टी का दूध याद दिला दिया, दिफाई निजाम नीस्तो नाबूद। खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद एयरबेसेस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट। एयरबेस जलकर राख, अफरा तफरी का आलम। मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जैम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, बठिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिट गया। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी जिल्लत की कहानी बनकर रह गया। फतह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। राजौरी में फौज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब। कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रफ्तानवली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी। फुटेज मंजर आम पर आ गई। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज। भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखाई। इंडियन मीडिया का पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ। भारत के हर शहर पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नाकारा। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड जाया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। भड़के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने। जंग का राग अलापने वाले की भाषा बोलने लगे। पसवाई और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का एतराफ करने लगे। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, उधमपुर, भोज, आदमपुर एयरबेस में तनसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुकाम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जुनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। बातचीत में मुल्की मफादात मुकद्दम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम कहा, उम्मीद है चौथे दौर में बातचीत आगे बढ़ेगी। अब्बास इराक़ची जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। शहजादा फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। कहा, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, फैसला अब यूक्रेन ने करना है। स्विट्जरलैंड में चीन के साथ अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी सदर का दावा, कहा बहुत सी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया, कहीं पर इत्तफाक भी हुआ। चीनी मंडियों का अमेरिकी कारोबार के लिए खुलना बड़ी पेशरफ्त है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।
मेला लगाओ, मैदान सजाओ, बीएसएल की जल्द बहाली का इम्कान। पीसीबी ने तैयारी पकड़ ली, गैर मुल्की खिलाड़ी जहां है वहीं रुक जाएं, वापस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर की फ्रेंचाइजर से गुफ्तगू। जंगी सूरत हाल के बाद इवेंट को मुलतवी कर दिया गया था।